हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु करते आपण समस्त को वेलकम कर केबीजे क्लासेस को आजिकार टॉपिक हूँ जनरल अवेयरनेस एवं ये जनरल अवेयरनेस आम एएसओ 2022 जो परीक्षा हम असिस्टेंट सेक्शन अफिसर ताप आम आलोचना कर यहाँ हूँ केवल हिस्ट्री पार्ट हिस्ट्री पार्टर कौ मैंने गोटे हूँ पार्ट 4 या पूर्व 3टा पार्ट आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी जब प्रति पार्ट आम 15 लेखे क्वेश्चन डिस्कसन कर खाली एमसीक्यू नहीं सब्जेक्टिव भाव आम आलोचना करपर जदि गोटे क्वेश्चन जदि आप डायरेक्ट न आसुची तार आखपाख जदि क्वेश्चन आसो आपड़ ताकू निश्चित भाव आटेम्प्ट करेंगे और जदि से तीनो पूर्व 3टी पार्ट आप वीडियो पर्यटन देखी ना चैनल को विजिट करूँ चैनल प्लेलिस्ट चेक करूँ जोटा कि आपड़ी पाइपर ना आप वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ एंड स्क्रीन आपंकर से वीडियो लिंक पाइजे ना वीडियो ऊपर आई बटन आउ डिस्क्रिप्शन ये जो चेक करेंगे आपड़ से जो 3टी वीडियो लिंक पाइपर तो आजिकार भिडियोटी आम जो 15टी क्वेश्चन रही डिस्कसन करवा डिस्कसन करिया पूर्व भिडियो गोटे लाइक कर दिंतु कारण आज भिडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छी नुआ जदि अच्छा चैनल को पर्यटन सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर दिया बेल को प्रेस करदे जहाँफल सर्वप्रथम ये जहाँ भी इंपोर्टेंट वीडियो मुझे अपलोड करी आपको पाक चली आसो कारण रिसेंटली मुझे केवल करंट अफेयर्स आउ जो आप जनरल अवेयरनेस वीडियो अपलोड करेंगे तो फास्ट क्वेश्चन आम कौन अच्छी दी सांताल रिवोल्ट्स इन व्हिच ईयर सांताल मान रिवोल्यूशन केबे स्टार्ट होता है देखते ये सांताल ये हूँ किए लीडर सांताल लीडर ये कौन ये भगवान बिरसा मुंडा इनको भगवान बिरसा मुंडा कहुए है कि नहीं ये तो सांताल लिबरेशन केबे होता मन 1844 होता या पूर्व मुझे कोल्ड लिबरेशन कहती जैक 1831 टू 32 भितर होता है कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है बस्तर रिबेलियन स्टार्ट इन व्हिच ईयर बस्तर रिबेलियन केबे होता छत्तीसगढ़ तो यहाँ मन होते 1910 बस्तर रिबेलियन होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी वर्ल्डली लिबरेशन इन व्हिच ईयर वर्ल्ड लिबरेशन केबे होता तो यहाँ मन 1940 मसीह वर्ल्ड लिबरेशन होता है कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्वेन वाज बिरसा मुंडा बर्न ये जो बिरसा मुंडा जी के मुझे कहली सी कौन आपंकर हूँ जो सांताल रिबेलियन थी सांताल रिबेलियन लीडर थे तो सी किए बर्तमान से बिरसा मुंडा और जन्म केबे होता मन तो 1870 मसीह जन्म होते केबे 1870 जन्म होते आउ सी कौ डिस्ट्रिक्ट कौ स्टेट कौ डिस्ट्रिक्ट जन्म होते जदि आप जानते वीडियो थी कमेंट करूँ अदरवाइज आप जानना मतलब कमेंट बक्स पचारि पारे मुझे आपको एनसर आपको बुझेदेवी है कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दि ब्रिटिश गवर्नमेंट आरेस्टेड बिरसा मुंडा इन व्हिच ईयर तो बिरसा मुंडा को केबे अरेस्ट कराला मन रखिए 1895 आरेस्ट कराला कहीं अरेस्ट कराला कारण देखो जो गोल्डन एज जो ट्राइबल मान जो गोल्डन एज को फेरवाई सी कौन करते माने ब्रिटिश इंग्रेज सरकार एगेन्स्ट से रिवोल्ट करते सब लोक कौन करते माने हूँ सक्रिय करते से ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन जेहेतु पर्सनाल इंटरेस्ट माने जहाँ पर रोकला से कौन करते आरेस्ट करते के 1995 आरेस्ट करते बुझे कि नहीं तो तापर मत 2 वर्ष पर से जेल बाहर 1897 मत जेल बाहर पुणी मत 1897 से बाहर पुणी सी कौन करते से जो मूवमेंट को कैरी करते पुणी थे जारी रखते कंटिन्यू करते जो पुणी 1897 जेल माने आरेस्ट कर जेल पठाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दी ब्लू रिबेलियन स्टार्ट इन व्हिच ईयर तो ब्लू रिबेलियन केबे स्टार्ट होता है यहाँ मन रखिए यार आंसर हूँ आपंकर 1859 कारण देखो 1857 कौन होता सिपोई रिबेलियन होता सिपोई रिबेलियन तो यहाँ मन रखिए 1870 सिपोई रिबेलियन पर आप मन रखि था आपंकर ब्लू रिबेलियन होता जोटा कि 1859 होता ब्लू रिबेलियन कौन जो टिके पूर्व या पूर्व पार्ट आम जो डिस्कसन करते जो इंडिगो कल्टिवेशन जोटा कि आपंकर हूँ हाँ आप जो इंडिगो कल्टिवेशन जो प्रोब्लेम सब आसाला जब नीज कल्टिवेशन हो रही सिस्टम जो प्रोब्लेम सब आसाला से ब्लू रिबेलियन स्टार्ट होता है कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ग्रेट बिरसा मुंडा डायड इन व्हिच ईयर तो केबे से मृत्युवरण कले तो मन रखिए 1900 मृत्युवरण होगा कोलेरा रोग होता से मृत्युवरण कले है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दी लास्ट मोगल किंग ऑफ इंडिया आउ यहाँ मन रखिए यार आंसर हूँ बहादुर शाह जाफर जोटा कि ऑप्शन बी आउ सी केबे मोगल लास्ट मोगल किंग किए घोषणा कले ये मन रखि था जो 1848 रु 56 भितर आप जानते लॉर्ड डालहाउसी जी लॉर्ड डालहाउसी आप गवर्नर जनरल थे इंडिया रे
ତ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲିସି ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କେଉଁ ପଲିସି ଆଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପଲିସିଟା ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଲାଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବ 1856ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅୱଧଟା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆନେକ୍ସଡ୍ ହେଇଗଲା କାହା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ 1849ରେ ମନେ ରଖିଥିବେ କେତେ, 1849ରେ ସେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ସେ ମାନେ ହେଉଛି ରାଜ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, ଏମ୍ପରର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ବା ସେଠି ବାହାର କରିକି ଦିଲ୍ଲୀର କୌଣସି ଜାଗା ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉସି। ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଥିବ 1856ରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଅବଧ ଯେତେବେଳେ ଆନେକ୍ସଡ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ ହେବେ, ତାପରେ କେହି ବି ଆଉ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ ବା ରୁଲର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତାଙ୍କର କିଏ ସକ୍ସେସର ଆସିବ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଏମିତି କୁହାଯିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ ବା ରୁଲର୍ସ ରହିବେନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାଲହାଉସି ଏହା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସେ ମୋଗଲଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଏନ୍ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା, ତ ସେ କଏନ୍ର ଯେଉଁ କଏନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଥିଲା, ମୋଗଲ ରୁଲରମାନଙ୍କ ନାଁ ରହୁଥିଲା, ସେ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ମୋଗଲ ରୁଲର ବା ମୋଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ବି ରୁଲର ଇଣ୍ଡିଆର ରହିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲ ପାସ୍। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲ କେବେ ପାସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆନ୍ସର ଯିବ 1850ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ 1830ରେ ମନେ ରଖିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଜୋନାରିଜ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଜୋନାରିଜ୍, ସେମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି, ଇଣ୍ଡିଆରେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁଟାକି 1850ରେ ମିଜୋନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା, ସେମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ, ନିଜର ହେଉଛି କ'ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଗଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତ ସିପୋଇ ଟୁ ସୁବେଦାର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପୋଇ। ତ ସିପୋଇ ଟୁ ସୁବେଦାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁକ୍ର ନାଁ ବା ଗୋଟେ ଲେଖା ଯେଉଁଟାକି କହିବା ବାୟୋଗ୍ରାଫି କହିବା। ତ ଏଇଟା କାହାକ ମାନେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ସିଏ ବା ହେଉଛି କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପୋଇଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଟ୍ଟ ଗଡ଼େଶ, ଇଏ ଜଣେ ସିପୋଇ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜଣେ ରାଇଟର, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଜଣେ ରାଇଟର। ଆଉ ଯେଉଁ ନାନା ସାହେବ, ଇଏ ଜଣେ ରୁଲର ବା ଇଏ ନବାବ ଥିଲେ, ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ କ'ଣ, ଦି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ପେଶୱା ବାଜିରାଓ, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୀତାରାମ ପାଣ୍ଡେ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୀତାରାମ ପାଣ୍ଡେ, ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପୋଇ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିପୋଇ ଟୁ ସୁବେଦାର ବହିଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ସେ କୁଇନ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ସୀତାରାମ ପାଣ୍ଡେ ଇଏ ହିଁ ଜଣେ ସୁବେଦାର, ସିପୋଇ ଟୁ ସୁବେଦାର ବା ଏଇ ବହିଟିର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ତ ସେ କେବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ତ ମନେ ରଖିଥିବ 1812ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ 1860 ପାଖାପାଖି, ଟିକେ 48 ଇୟର୍ସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ହେଉଛି କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅଫର୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ସେ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେ ବହୁତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋୟାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, 1857 ଯେଉଁ ସିପୋଇ ରିବେଲିୟନ୍ ହେଇଥିଲା, ସିପୋଇ ରିବେଲିୟନ୍, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ରିବେଲିୟନ୍ ଭିତରେ ସାମିଲ, ମାନେ ରିବେଲିୟନ୍ରେ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ମନେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କ ମାନେ ପୁଅକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ରହୁଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ବା ସିପୋଇ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦି ସିପୋଇ ରିବେଲିୟନ୍ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 1857 ଏବଂ ଏଇଟା ମନେ ଥିବ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 10th ମେ ଏବଂ ମିରଟରେ ହେଇଥିଲା। ମିରଟର ଜେଲରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସିପୋଇ ବିଦ୍ରୋହ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଘଟଣା ଚକ୍ର ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲସେ। କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 8th ଏପ୍ରିଲ 1857, ଏଟା ବାରକପୁର ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ। ଏଇ ବାରକପୁର ଜେଲରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ନାମକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ ହେଉଛି ସିପୋଇକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ହାଇୟର ଅଫିସରକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 1824ରେ ବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, 1824ରେ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର, ସେଇ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପୋଇମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମାନେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପନିସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ସିପୋଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା,
ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ଆର୍ମି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଟା ସବୁ ପିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ହେଉଛି କାଉର ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ ସେଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଗ୍ ଆଣ୍ଡ କାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି କାଉକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ କି ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗାଈକି ପୂଜା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମାନେ ଚର୍ବି ରହୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ସେଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଘୃଣା କରିବା ବା ଏଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବାନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବନା ମାନେ ଗୋଟେ ମତ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ରହୁଥିଲା କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସେ ତ ଆହୁରି ବି କିଛି କଥା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟର୍ଚର୍ କରିବା ବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଆମର ସିପାହୀ ଜଣେ ସେ ବାରପୁରରେ ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଫିସରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 8 ଏପ୍ରିଲରେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇକି ରଖାହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମିରଟ ଜେଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା। ତ 9 ମେ ଆଟ୍ 1857 ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଜେଲ୍ର କାହାକୁ ମାରିକି ବା ସେ ଜେଲ୍ର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ଜେଲ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତିକି ଆଉ ବା ଯେତିକି କହିଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 10 ମେ 1857 ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲେ। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ରାତି ସାରା କ'ଣ କଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ଜଣେ କିଏ ରୁଲର ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ସବୁ ସିପାହୀ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସିପାହୀ ଏମାନେ ତ ରୁଲର ଜଣେ ରହିବ। ସେଇ ରୁଲର କିଏ ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଦୁର ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ସେ ରୁଲର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବା ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେ ଗଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ 10 ମେ 1857 ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧଟା ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାରିୟର୍ସ ଅଫ୍ 1857 ରିବେଲିୟନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରିବେଲିୟନ୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସିପାହୀମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆହୁରି କିଛି ଫାଇଟର୍ସ ମାନେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିହାତି ମାନେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିକ୍ଚର ରଖିଛି ମୁଁ ଆଗେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ନାନା ସାହେବ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଇଏ କିଏ ମନେ ରଖିଥିବେ ନାନା ସାହେବ ବ୍ରିଟିଶ କଦର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ତାତିଆ ଟୋପେ ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଶାହ ଗାଜିଜ୍ ଭକ୍ତ ଖାନ ଆଣ୍ଡ କନୱର ସିଂ ତ ଏଇମାନେ ସବୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇ କିଏ ଥିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାନା ସାହେବ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଶୱା ବାଜିରାଓଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡପ୍ଟେଡ଼ ସନ୍। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରିବେଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାନପୁରରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାନପୁର ଏରିଆରେ। ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ରିଜେଶ କଦର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ କଦର କିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡିପୋଜିଟେଡ଼ ନବାବ ଯେଉଁ ୱଜିଦୁଲ ଶାହ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହରେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁଜେନେଟି କ'ଣ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ସୁଜେନେଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କ'ଣ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଣ୍ଟିଆ ଟୋପେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଣ୍ଟିଆ ଟୋପେ କିଏ ସିଏ ଯେଉଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ନାନା ସାହେବ ଯେଉଁ ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜେନେରାଲ ସିଏ। ଗାଜିଜ୍ ମାନେ କିଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାରିୟର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ମାନେ ହୁ ଆର୍ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାରିୟର୍ସ ଫଟ୍ ଇନ୍ 1857 ରିବେଲିୟନ୍। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗାଜିଜ୍। ଆଉ ଭକ୍ତ ଖାନ କିଏ ଭକ୍ତ ଖାନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୋଲଜର୍ସ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁଠିକା ସୋଲଜର ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆଉ ଯିଏ ବରେଲିର ସୋଲଜର ସିଏ। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର ମାନେ ଯେଉଁ 1857 ବା ଯେଉଁ ସିପାହୀ ରିବେଲିୟନ୍ର କି ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର କିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଖାନ ଯିଏକି ବରେଲିର ଜଣେ ସୋଲଜର ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଶାହ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସିଏ କିଏ ଜଣେ ମନେ ଥିବ ମାଲବି ଅଫ୍ ଫୈଜାବାଦ ଏଇଟା ମନେ ଥିବ ମାଲବି ଜଣେ ସିଏ ମାଲବି ମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ଲ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାକୁ କହିପାରିବା ମୁସଲିମ ଲ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କନୱର ସିଂ ସିଏ କିଏ ଜଣେ ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାର ସେ ବିହାରର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିହାର ଜମିଦାର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ସେ କିଏ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନାନା ସାହେବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କନୱର ସିଂ ଇଏ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଟିଆ ଟୋପେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଏ କିଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଶାହ। ତ
तो ये देखो ये सी कौन करते ये खाली जो हूँ सिपाही मैंने 1857 रिबेलियन भाग नहीं तार नहीं ये रूलर्स मैंने भाग नहीं तो फाइनाली तो जो 1857 जो युद्ध होता है बहुत क्षयक्षति है बहुत मानने हूँ कौन लस है कौ मान ब्रिटिशर्स मान मन रखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु वाज द लिeutenant व्हेन द 1857 सिपाही रिबेलियन ब्रोकआउट तो यहाँ मन रखिए कॉलन टेटलर थे देखो सी कौन बहुत डर छानिया मन रखिए से जो हायर ऑफिसर थे टेलीग्राफ मेसेज करते तो ये बुझीपे सी के पावरफुल था 1857 रिबेलियन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ वेयर सेंट टू प्रिजन इन केबे देखो यहाँ मन रखिए से 1857 तो हूँ कौन आप मे मसरू ही स्टार्ट होगा कौन रिबेलियन कि मन रखिए सेप्टेम्बर मस आड़क मैंने ब्रिटिश सरकार चुप हो रही सेमती नुहे से फाइट बैक करेंगे कि नहीं तो कंपानी फाइट बैक करला मन रखिए मान हूँ सेप्टेम्बर 1857 रंगुन को जेल को सी कौन कले सरी रंगुन नुहे आप भलसे मन रखु सेप्टेम्बर 1857 कौन कला दिल्ली को रिक्यापचर कराला रिक्यापचर माने जोटा कि माने सिपाही माने रूलर्स मान लड़िकी इंग्रेज मान दिल्ली को निज अधीन को नहीं सेटा को कंपानी फाइट बैक कर सेप्टेम्बर 1857 कौन कराला आपंकर हूँ निज अधीन ना कि जो रंगुन लिखाई रंगुन कौन मन रखिए गोटे जेल ना ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୁନ ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜିନ୍ଟା ଅଛି ବା ଜେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗୁନ ମନେ ରଖିଥିବେ କେଉଁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ବା ହେଉଛି ରଙ୍ଗୁନ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇଥିଲା ଇଏ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବେଗମ ଜିନତ ମହଲା ତା ମନେ ରଖିଥିବେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବେଗମ ଜିନତ ମହଲା ତ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 1857 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1857 ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀଟାକୁ ରିକ୍ୟାପଚର୍ କରାଗଲା ଅକ୍ଟୋବର 1858 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆମର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଙ୍ଗୁନ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଗଲା ଫାଇନାଲ୍ ମନେ ନଭେମ୍ବର 1862 ସେ ରଙ୍ଗୁନ ଜେଲ୍ ହିଁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1858 ଆଟ୍ ରଙ୍ଗୁନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1858 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु किल्ड इन 1859 तो ये भूल अच्छी मन रखिए भूल नुहे ना बुझे दूँ शुणु रानी लक्ष्मीबाई को मन रखिए केबे मार्च 1858 रे कौन कराला अरेस्ट कराला जून 1858 रे ताको कौन कराला मार दिया गला बुझिले कि नहीं मार्च 1858 कौन कराला अरेस्ट कराला जून 1858 मार दिया गला किंतु ये क्वेश्चन अच्छी जे 1859 क्या माने हूँ मारागला तो मन रखिए सी हूँ ताटिया टोपी है कि नहीं कि ताटिया टोपी पिक्चर देवा कथा मुझे भूल आपंकर कौन होती देदेजी रानी लक्ष्मीबाई तथापि आप मन रखते रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 मार दिया है कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट केम देखो फाइनाली एत सब घटना घटीगला ब्रिटिश मैंने हूँ पार्लियामेंट देखिले जे ब्रिटिशर मान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी बहुत गुड़े भूल रोचे जो मैंने देखो 1857 जो लड़ाईटा है यार मुख्य कारण कौन था मन रखि था विभिन्न प्रकार जो पॉलिसी आनले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो सब्सिडरी एलियंस हो क्लेमो पारामाउंस हो तो विभिन्न प्रकार जो पॉलिसी आउ जोटा कि आपंकर हूँ पर्सनाल जो इंटरेस्ट थी ब्रिटिशर्स मान जोटा कि फुलफिल है किंतु यहाँ हूँ क्या सपेक्ष गलानी जो इंडिया जो मैंने हूँ लोक मैंने सपेक्ष गलानी से फाइनाल यहाँ कौन है आपंकर 1857 जो रिबेलियन स्टार्ट होता तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जानला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी गिल्टी अच्छी तार भूल अच्छी से जो मैं जहाँ भी पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी पाखे ब्रिटिश पार्लियामेंट से हाथ नहीं गला नहीं जाकि सी कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट निज हाथ में ही रखला तो मन रखते सी जो से गोटे पार्लियामेंट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट आसा 1858 ही ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट आसला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आप देखो शेष हो गला आप कौन जो आजिकार जो 15टी क्वेश्चन डिस्कसन करार शेष हो गला तो आज भिडियो भल लगी लाइक कर दिंतु और शेयर कर निजर फ्रेंड सर्कल जनाओ से जानीपारे आउ थे कहूँगी जो चैनल आप नुआ चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु कारण चैनल सर्वदा एमती इंपोर्टेंट भिडियो ही पाइबे आउ जब आजिकार लेसन किसी डाउट अच्छी कमेंट बक्स कमेंट कर मत जनातु मुझे निश्चय सल्व कर चेष्टा करी आउ जब किसी भूल भाल भी मैं इनफर्मेशन आपको देटा भी ठीक ठाक यदि आप जानते कमेंट बक्स कमेंट कर मत जनातु मुझे ठीकटा भी जानीपारि।
आज भिडियो ये भिडियो आज भिडियो आप देखते आपको अशेष धन्यवाद। आउ नेक्स्ट वीडियो आप वेट करता एमती मुझे हिस्ट्री जी मैंने हूँ आप एसओ जहाँ भी क्वेश्चन आसो मु पूरा पार्ट पार्ट कर वीडियो बन देवी जो सर लास्ट गोटे माराथन क्लास जोटा कि टोटाली होल माने वीडियो को लेकिन गोटे मुझे लेसन देवी जहाँफल आप जहाँ भी क्वेश्चन आसो आप टार्गेट कर माने कौन करेंगे माने क्रैक करेंगे। तो आउ थे कर फ्रेंड्स जब एपर्तंत वीडियो लाइक करना लाइक कर दिंतु चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल प्रेस कर दिंतु जहाँफल जहाँ भी किसी ये इंपोर्टेंट वीडियो मुझे अपलोड करी आप चलज। थैंक यू।